you for remembering me. Okay, these are the example of non-exact differential equation. Now we are solving any one of these in our blackboard. Sorry, whiteboard. So all of you join us. This time, write the problem. 5x squared plus y squared plus x dx plus xy 0. Solve this differential equation by any appropriate method. And it looks like the form of this differential equation. And this is the form m dx plus n dy equal to 0. And I mentioned it, equation number 1. So this is the form of first order, first degree differential equation. And there are many ways to solving this, but which are appropriate? This is the main thing, the solving first. Yeah, m dx plus n dy. You can choose the method of exactness or homogeneous or transformation of variable separable, but this equation does not the rules of transformation of variable separation, because any of this form ax plus by plus c doesn't exist. Another thing, this equation does not maintain the homogeneous differential equation because m is not homogeneous with the uniform degree, but n is homogeneous with degree 2, but m is not homogeneous with uniform degree. Because first two terms per 2, but last term per 1. So you can test the exactness of this differential equation. So for testing exactness of this differential equation, plus comparing this equation with the original equation, and like here, m equal to 5x squared plus y squared plus x, and n equal to xy. For exactness, I will find del m over del y, this equal to, what is the value of this? Del m over del y equal to? x square plus y square plus x. m কে যদি আমরা y এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করি তাহলে কত হবে?
তাহলে ডেরিভেটিভ কারো খেয়াল আছে? স্যার এক্স এর টুকু হবে স্যার, আর কত ওয়াই হবে? স্যার ওইটা হবে ডেরিভেটিভ যদি করি তাহলে হচ্ছে 4x 4x নো নো, তুমি যখন পার্শিয়াল ডেরিভেটিভে এক্স কে ওয়াই এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করবা, মানে কোন ফাংশন কে ওয়াই এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করবা, যার সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করবা, তো একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, সে ভেরিয়েবল সে ব্যতীত এনি আদার্স কনসিডারিং অ্যাজ এ কনস্ট্যান্ট, and we know তো স্যার আমরা এখানে ওয়াই এর সাপেক্ষে করতেছি, তাহলে স্যার here 2y হবে, আর বাকিটুক সব ই হবে। derivative of x with respect to y is 0 plus derivative of y square with respect to y is 2y. Similarly, x is 0 0. So del m over del y equal to 2y. 2y So again, you can find del n over del x is equal to, since derivative with respect to x, any other variable except x স্যার এবার শুধু will be constant. So y considering as a constant and derivative of x with respect to x is equal to 1 like this. Y. So here we see that del m over del y not equal to del n over del x. Sure? Therefore, we can say that the one is non-exact differential equation. যেটা আমরা পড়েছিলাম যে আমাদের যদি del m over del y equal to del n over del x এরা যদি সমান হয়, তাহলে আমরা বলি হচ্ছে এটা এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। বাট যদি অসমান হয়, এটা কি আসলে নন এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। সো যদি নন এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হয়, তার জন্যই কিন্তু আমরা লাস্ট এই 4টা রুলস পড়েছিলাম। বাট যদি সে এক্সাক্ট হয়ে যেত, অলরেডি তার সলিউশন আমরা ড্র করে ফেলতাম। এক্সাক্ট এর রুলস অনুসারে আমরা যে ধরনের 2টা প্রবলেম টেকনিক করেছি, এক্সাক্ট হয়ে গেলে তাদেরকে ওই টেকনিকে আমরা ফেলে দেব, আমরা সরাসরি টেকনিককে অ্যাপ্লাই করে দিতাম। বাট যেহেতু দিস ইজ এ নন এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, সো ফার্স্ট we can find the integrating factor to completing exactness of equation 1. So now find the integrating factor. Here integrating factor বের করার ক্ষেত্রে আমাদের 4টা রুলস ছিল। কি কি রুলস ছিল? del m over del y minus del n over del x, এরকম একটা রুলস ছিল। তুমি এই রুলসটা ফার্স্টে অ্যাপ্লাই করে দেখো যে এটা অ্যাকচুয়ালি ফাংশন অফ x হয় কিনা। looks like del m over del y minus del n over del x n, আমি বলেছিলাম যে n বা m মাইনাস m কিভাবে চুজ করবা। একটা বিষয় তোমরা দেখবা, যে ফাংশনটা বেসিক্যালি মোর স্মলার, you can choose as a denominator. Otherwise, you cannot divide the numerator by n. It is so much difficulties if n contains more single or double or triple terms. So looks like after calculating this term, del m over del y is equal to twice y, del n over del x equal to y, and n equal to xy. This equal to 2y minus y means y, this is xy, and y cancel, this equal to 1 by x. Y cancel, this equal to
1 over x. So 1 over x means the function only containing variable of x, looks like f of x. তখন দেখো যে আমরা বলেছিলাম যে যদি এই ফর্মটা আমাদের শুধুমাত্র x এর ফাংশন হয় তাহলে আমরা একটা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর তৈরি করতে পারবো, অথবা এইটাকে যদি আমি -m দ্বারা ডিভাইড করার ফলে যদি শুধু y এর ফাংশন হয় তাহলে আমি কি করতে পারবো, আরেকটা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর তৈরি করতে পারবো। সো আমার এই ফর্মটা টোটালি represents the only variable x. So the integrating factor, so the integrating factor equal to e to the power integration of f of x dx, and this equal to e to the power integration f of x main 1 over x dx, and this equal to e to the power ln x, and this equal to e to the power x. This means integrating factor only x. So now multiply our original equation by x. যে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটা আমরা পাবো সেটাকে আমাদের অরিজিনাল ইকুয়েশনের মাধ্যমে গুণ করে দিব, তাহলে ইকুয়েশনটা এক্সাক্ট হয়ে যাবে। So multiply 1 by x, we can write from 1, or multiply 1 by x, we can write, so যদি x দ্বারা আমরা গুণ করে দেই কত পাবো, 2x cube plus xy square plus x square dx plus x square y 0. This is our new equation 2. And obviously, this equation represents an exact equation. Check for the exactness of this equation. Again, equation 2, comparing equation 2 with our standard form, we can write this equal to m and this equal to n. Remembering previously we can represent m and n, so this time we can represent this and this by m prime equal to twice x cube plus xy square plus x square and n equal to n prime equal to x square and y. So again, partial derivative m with respect to y and n prime with respect to x. So this del n prime by del y equal to, remembering this term will be 0 since this term containing only variable x, and this prime since derivative with respect to y, so x considering as a variable, yeah, constant, so x into 2y, okay, plus x square, function term containing only the variable of x square, so this is a constant term, and constant term will be 0. So this equal to twice xy. Similarly, del n prime over del x, this equal to y considering as a constant, and x square is a variable, and x square derivative of x square is twice x, and looks like this is 2xy. Yes. Del m prime over del y equal to twice xy, and del n prime equal to twice xy.
both two terms are equal to each other. Therefore, we can say equation 2 is an exact differential equation, right? Yes, sir. করে দেখো সবাই এখানে যে আমরা কিন্তু প্রথমে একটা নন এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন নিয়েছি, দেন আমরা এটাকে কম্পেয়ার করেছি এক্সাক্টের সাথে। কম্পেয়ার করে দেখলাম যে this is not exact because the different partial derivative are not same. So then আমরা fourth rules এর একটা রুলস অ্যাপ্লাই করেছি এবং সেখানে দেখেছি যে anything represents the function of only x. Since represents the function of only x or only y, we can write the integrating like this form: e to the power integration of function of x dx. And after calculating this term, we'll get integrating factor x. And the integrating factor টা পেলাম, multiply equation 1 by this integrating factor. And finally, we'll find a exact differential equation. And here is the proof, the exactness equation 2. So now, since 2 is the exact differential equation, since 2 is the exact differential equation, since 2 is an exact differential equation, then the solution of 2 is, then solution of 2 is integration of y as a constant mxy dx plus integration of n of y dy this equal to c. Why is the mxy? Looks like this. This represents m and this represents n. So substituting this value in the above equation, mxy. So y considering as a constant, m twice x cubed plus xy squared plus x squared dx plus integration of n of y dy. Is any function exist like this n of y in this term? মানে n প্রাইম তো আমাদের আসলে কি x y এর ফাংশন, এখান থেকে যদি আমি শুধু y এর ফাংশন আলাদা করতে চাই, এটা কি আমাদের পসিবল হবে? নো স্যার। কোনো টার্ম কি আলাদা করে আছে এখানে? নো স্যার। এখানে কিন্তু x y টার্ম দুইটাই এট এ টাইমে আছে। সো দিস রিপ্রেজেন্টস দ্য ফাংশন অফ n x y, বাট we cannot find only the function of n of x or n of y from this equation. So we can write n of y like 0 dy is equal to c. If n prime like this x squared plus y plus y or something function of y, we can choose n of y equal to exactly this function only containing y. But যদি কখনো x এর সাথে থাকে তাহলে আমরা কখনো সেখান থেকে এটা নিতে পারবো না। Okay, this is the formation, original formation of our solution. So like this, you can separate it, all the terms,
integration of 2x cubed dx. So since there is no function containing y, we can omit the constant term in this integral. So further, secondly, x y squared dx and y considering as a constant plus another x squared dx plus this term will be 0, this equal to c. So this equal to 2 considering as a constant, and derivative integral form of x cubed dx looks like x to the power 4/4 plus considering y as a constant. So constant term will stay the outside of this integral. So y squared the outside of this integral, and x dx integral form is x squared over 2 plus x squared dx x cube over 3 is equal to c. 2 and 2 cancel. First term containing half 1/2, second term 1/2, and third term 1/3. So you can multiply both sides. The least common multiple of 2, 2, and 3. This is exactly 6. You can multiply the both sides 6. 2 and 6 means 3x to the power 4 plus 3x square y square plus 2x cube. This equal to 6 এর সাথে গুণ হয়ে 6c হয়ে যাবে। And this is our required answer. And this is our required answer. Yes, you can change 6c is equal to another constant, only a single c. স্যার এখানে আমরা 6 দিয়ে কেন গুণ করলাম? 2, 3, 6, 2, 2, 3 এদের লসাগু কত? আচ্ছা স্যার, তাহলে এই লসাগু দিয়ে গুণ 6 2 এর লসাগু কত? 6 টা যদি গুণ না করো তাহলে 1/2 1/2 1/3 এদেরকে কখনো তুমি ইন্টিজারে কনভার্ট করতে পারবা? পূর্ণ সংখ্যায় না স্যার। তো পূর্ণ সংখ্যায় ইন্টিজারে কনভার্ট করা কি জরুরি স্যার? না জরুরি করলে না, জরুরি না, বাট তোমার ইকুয়েশনটা একটা ধারায় সুন্দর ধারায় আসলো। বুঝতে পারছি। যদি স্যার আমি কোনো টাইমে কনভার্ট করতে চাচ্ছি না, মানে এমনি রেখে দিচ্ছি, সমস্যা হবে স্যার? নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। তোমরা যদি ইকুয়েশন তো ঠিক থাকবে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে। একটা জিনিস দেখো, তোমাদের যদি এখানে 6c রাখো তোমাদের প্রবলেম আছে, কোনো প্রবলেম নেই। বাট তোমরা যদি এটাকে 6c না রেখে only introducing new constant only c1, whereas c1 equal to 6c, এটাতেও কিন্তু কোনো প্রবলেম। কিন্তু স্যার সাইডে সেটা উল্লেখ করে দিতে হবে না? না না, এইসব উল্লেখ করার প্রয়োজন, কারণ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে এটা যেহেতু ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, এর কনস্ট্যান্ট একটাই হবে, তার সাথে আর কোনো কনস্ট্যান্টের প্রয়োজন নেই আমাদের। কারণ আমরা যদি এখান থেকে কনস্ট্যান্টের ভ্যালু বের করতে যাই, 6c থাকলে যে কনস্ট্যান্ট বের হইতো, c1 থাকলে তার চেয়ে 6 গুণ সহ অটোমেটিক্যালি বের হবে। অটোমেটিক্যালি যদি ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম বা বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম আমরা ইউজ করি এই ধরনের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। সো এটা নিয়ে আসলে কোনো প্রবলেম নাই। যদি আমাদের এই যে আমি দেখো না যে বিভিন্ন ধরনের ইকুয়েশনে কিন্তু একটা কাজ করছি, তোমার কোনোটাতে ইকুয়েশন সলভ হয়ে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ কাজ করেছি না, এরকম ইকুয়েশন আছে না? কেন করেছি? এটাকে যা সুন্দর একটা ফরম্যাটে নিয়ে রাখার জন্য করেছি। কারণ আমরা দেখেছিলাম যে ইকুয়েশনকে আসলে দুই ভাবে প্রকাশ করা যায়, একটাকে কি সলিউশন, এক্সপ্লিসিট সলিউশন, আর একটা ইমপ্লিসিট সলিউশন, তাই না? মনে আছে তোমাদের? আমি নিজে যখন তোমাদের ফার্স্ট বা সেকেন্ড বা টোটাল তোমাদের যখন সেকেন্ড বা থার্ড ক্লাস হচ্ছিল তখন বলেছিলাম। তো এই সুন্দর একটা ফর্ম, কিন্তু এটা তোমার ইমপ্লিসিট সলিউশনের একটা ফর্ম। তো যাই হোক, তোমরা যদি এই পর্যন্তই কেউ আনসার রেখে দাও, will get 100
100% মার্কস। স্যার আমার একটা কনফিউশন আছে। হ্যাঁ বলো। স্যার যদি n ইজ ইকুয়াল টু xy হয় স্যার, তাইলে ডেল n বাই ডেল x সমান কত হবে? স্যার প্রথমে আপনি যেটা করলেন y হবে, কিন্তু স্যার এখানে x এ তো কনস্ট্যান্ট থাকে না। n equal to xy। xy del over lx, তাই না? জি স্যার। তাহলে ভেরিয়েবল কি তোমার? x। x ব্যতীত যা আছে সবাই কনস্ট্যান্ট। ওকে? জি স্যার। স্যার তাহলে x ও হবে না এখানে? না, x ব্যতীত যা আছে সবাই কনস্ট্যান্ট, তার মানে x ব্যতীত এখানে কি আছে? অনলি y না? y আছে। y। তাহলে আমার ডেরিভেটিভ করতে হবে কাকে? শুধু x কে না? জি স্যার। x কে যদি x এর মাধ্যমে ডেরিভেটিভ করে কত হবে? 1 x কে যদি x এর মাধ্যমে ডেরিভেটিভ করে কত হবে? 1। 1। সো দিস 1। তারপরে দেখো এর ডেরিভেটিভ x এর মাধ্যমে y হয় কিনা, তাহলে y হয় না? জি স্যার। is equal to জি স্যার বুঝছি, y। বুঝছি স্যার। তোমরা যারা মেশিন লার্নিং স্টার্ট করবা 8 or 9 সেমিস্টারে, তোমাদের কিন্তু পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ অনেক কাজে লাগবে। এখানে তো মোটামুটি ভাবে লাগছে রাফলি, বাট আরো হায়ার সেমিস্টারের দিকে তোমাদের কিন্তু পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ কাজে লাগবে। তো পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ গুলো একটু খেয়াল রাখবে। এই মেশিন লার্নিং এগুলো কি প্রোগ্রামের মাধ্যমে কন্ট্রোল হয়? হ্যাঁ, মেশিন লার্নিং এর যে প্রসেসটা, এটা কি কন্ট্রোলটা মানে প্রোগ্রামের মাধ্যমে হয় নাকি? তোমার মেশিন লার্নিং মানে হচ্ছে মেশিনের ভাষা। ও আচ্ছা। মেশিনের ভাষা অর্থাৎ এই যে আমরা যে কম্পিউটার ইউজ করি, কম্পিউটারের একটা ভাষা আছে না? জি স্যার। কম্পিউটারের ভাষাটা কি? 1001, তাই তো? 01। জি স্যার। 1001। এইটাই হচ্ছে মেশিন লার্নিং। এই কম্পিউটারের ভাষায় কোনো প্রোগ্রামিং ক্রিয়েট করা, কম্পিউটারের ভাষায় কোনো কাজ কমপ্লিট করা, এই বিষয়টাই হচ্ছে বেসিক্যালি কি আসলে মেশিন লার্নিং। আর তুমি আমি কাজ করার সময় কি কখনো 1001 দিয়ে কাজ করি সব? না স্যার। তুমি আমি দুনিয়ার সব দিয়ে কাজ করি না জি স্যার। হ্যাঁ। জি স্যার। তো এদের জন্য কিন্তু আরো বিভিন্ন ধরনের, ঠিক আছে, তোমার অ্যাসেম্বলি এরকম তৈরি করা হয়েছে, মানে এনি আদার্স ফর্ম অফ লার্নিং। ইয়েস স্যার। যদিও জি স্যার। স্যার আমাদের তো এখন শুধু ম্যাট্রিক্স লাগতেছে। তোমরা এখন একেবারে ফার্স্ট ক্যাটাগরির, এখন প্রথম সারির দিকে আছো তো, হ্যাঁ মেবি। তোমাদের হয়তো ম্যাট্রিক্স, পলিনোমিয়াল, বেসিক অ্যালজেব্রা গুলো লাগবে, যেমন সার্কেল, স্ট্রেট লাইন। যদি কোনো প্রোগ্রামিং করতে যাও সি ও সি প্লাস প্লাসে, তোমাদের সেখানে খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যামিতিক জ্ঞান লাগবে। কিন্তু যদি কোনো প্রোগ্রামিং করতে যাও সি বা সি প্লাস প্লাস রিলেটেড, অথবা তোমাদের ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স এর বেশ কিছু লাগবে। হ্যাঁ ওইখানে অ্যালগরিদম লাগতেছে, ট্রি লাগতেছে, তারপরে মানে এরকম কিছু। যদি তোমরা ধীরে ধীরে যখন আরো উচ্চতর সেমিস্টারে যাবে, তখন ধীরে ধীরে তোমরা আসলে আরো পিওর ম্যাথ দেখতে পারবে এই কম্পিউটার সায়েন্সের যে কোনো টপিকস এর ভিতর। যেমন তোমরা যদি কখনো নিউমেরিক্যাল মেথড স্টাডি করতে যাও, ওইখানে আসলে তোমরা টোটালি পড়বাই ম্যাথমেটিক্স। নিউমেরিক্যাল মেথড ইজ এ vast part of any mathematics courses. আমাদের ম্যাথ কোর্স কয়টা? একটা করলাম হচ্ছে আপনার এই ম্যাথ 1, ম্যাথ 2, আর আছে নাকি ম্যাথ? আরো তোমাদের 2টা করতে হবে। ও এরপরে এটা শেষ হওয়ার পরে তোমরা জিওমেট্রির, এখানে তো জিওমেট্রি হালকা স্টাডি করবা, আর দেন স্ট্যাটিস্টিক্স পড়বা, এটা ভাইটাল পার্ট থাকবে। এগেইন লিনিয়ার অ্যালজেব্রা আরেকটা ভাইটাল পার্ট পড়বা। তোমরা যেটা বলতেছো না ম্যাট্রিক্স তোমাদের কাজে লাগতেছে ছোট ছোট। স্যার ওইটা হচ্ছে আমার লাগতেছে স্যার, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, যাই হোক, তার মানে তুমি মনে হয় একটু উপরের সেমিস্টারে আছো, তাই না? স্যার আমি 4th ইয়ার আছি স্যার, লেভেল 2। লেভেল 2।
ফার্স্ট সেমিস্টার, এই জন্যই তোমাকে বললাম তুমি মনে একটু উপরের সেমিস্টারে আছো। ওকে, looks our screen share. তো এই প্রবলেমটা বেসিক্যালি আমরা দেখিয়েছিলাম, এবং এই খেয়াল করো এখানে কিন্তু লসাগু করে দেওয়া আছে, দেখতে পারছো? লসাগু করে দেওয়া আছে। ছোট 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 প্রবলেম যেগুলো আছে এগুলো আমাদের দেখানোর দরকার নেই, তোমরা মনে মনে হিসেব করে ফেলবে। আর এই যে এইটা কিন্তু এখানে সরাসরি জিরো লেখছে, অনেকের হয়তো মনে হইতে পারে এটা আসলে জিরো কিভাবে হবে, ঠিক আছে? সেই কারণে আমি তোমাদের সবাইকে বলবো সরাসরি জিরো লিখবা না কখনো, আগে তোমরা ফর্মটা লিখবা। ফর্ম লেখার পরে দেখবো ওই ফর্মে আসে কিনা, যদি না আসে দেন ওই ফর্ম ইকুয়াল টু জিরো লিখবা, দেন তার ইন্টিগ্রাল মাস্ট বি জিরো হবে। আদারওয়াইজ যদি এভাবে তুমি শুরু করে দাও তুমি নিজেই কনফিউজিং হয়ে যাবা যে নেক্সট টার্মটা আসলে কি হতে পারে। So this is another form, looks like একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, here m equal to x smaller than n equal to y plus x square plus y square. So obviously you can divide minus m. This is the basic. Obviously you can divide minus m. So যদি m is smaller than y, you can divide minus m, or if n is smaller than m, you can divide only n. And looks like the integral form. This another, the third case, and obviously this is a homogeneous with degree 3. So if any function is homogeneous but non-exact, then obviously you can find the integrating factor 1 over mx plus ny, mx plus ny. So here is the calculation of mx plus ny. You can multiply m by x and additional multiply n by y. So here is a m and here is a n. So after adding these two terms, you'll find x square, y square. And obviously, which is not equal to 0. So find integrating factor equal to 1 over x square. And multiplying 1 by 1 over x square, y square. আমরা যেমন আগেরটাতে x পেয়েছিলাম, x এর মাধ্যমে মাল্টিপ্লাই করেছি। So now this time, our integrating factor 1 over x square, y square. So obviously multiplying by 1 over x square, y square. So after multiplying this, you may rearrange the term x 1 over y minus 2 over x and like this n. So again, you can find del m over del y and del n over del x, and obviously this is exact. Solution of this integration of mxy dx plus n of y dy equal to c. এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো সবাই, এক্সাক্ট কিন্তু দেখায়, বাট আগেরটাতে এক্সাক্ট দেখানো আছে। আমি তোমাদের যখন প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম এক্সাক্টের, যে যদি কখনো আমরা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর বের করি আসলে এক্সাক্ট দেখানোর প্রয়োজন নেই, কারণ ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর এমন ভাবে তৈরি হয় এইটা মাস্ট বি এক্সাক্ট করবে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে, এটা মাস্ট বি এক্সাক্ট করবে। সো তুমি যদি ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর বের করো তোমার আসলে এক্সাক্টের প্রয়োজন নেই, বাট যদি কেউ মনে করো যে তুমি এক্সাক্ট দেখাবা, মোস্ট ওয়েলকাম। সো এখানে কোনো প্রবলেম হবে না। সো দেন দ্য সলিউশন, লাস্টে সেটা বলেছিলাম যে এক্সাক্ট প্রক্রিয়া যদি আমরা কখনো সলিউশন করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য একটা সুবিধা হয়, আমাদের সলিউশন গুলো মোর ইজি হয় দেন এনি আদার্স সলিউশন প্রসিডিওর। এবং তোমাদের এখানে 3 থেকে 4টা বা 4 থেকে 5টা হচ্ছে হোমওয়ার্ক আছে, এই হোমওয়ার্ক গুলো তোমরা করবা।
if you faced any difficulties solving this homework or exercise, obviously raised up, and I'll try to solve anyone from this exercise. Okay? ওকে স্যার। স্যার আমাদের এখন ক্লাস আছে আরেকটু। স্যার এই স্লাইডটা শেয়ার করে দিন। তোমাদের সাথে হচ্ছে একটু 2 মিনিট সময় দিতে পারবা? জি স্যার। স্যার এরপরে আবার আমাদের চেয়ারম্যান স্যারের সাথে ক্লাস, তো স্যার লেটে গেলে অনেক কিছু বলে। স্যার সমস্যা নেই, 2 মিনিট স্যার। ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে। আমি তাহলে তোমাদের ইয়া থেকে তুলে নিব না রোল কলটা, জুম আইডি থেকে, ঠিক আছে? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওকে, চ্যাটে কিছু প্রেজেন্ট দিয়েছে স্যার, ওদেরটাও নিয়েন স্যার। ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, আমাকে আপনি বলছেন